मैं मुजीब सच टेक तू, मेरे सतगुर पूरे। देख तुम्हारा दर्शनो, मेरा मन धीरे। ज्ञान ध्यान किछु कर्म न जाना, साध न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन कल राखी मेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन कल राखी मेरी। अज दा अजोड़ सर्ब कला का गुरु दीन दयाल पातशाह, रूहानियत के भंडार शब्द गुरु साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन निकी गोद अंदर सुभायमान गुरु प्यारे गुरु सवारे सत्संगी जनों बड़े भागे हैं, जो कि सतगुरां दी पावन निकी गोद का आनंद मानने का सुभाग समा प्राप्त हो रहा है। गुरु सवारियां पासों आप जी रस बिना कीर्तन सरवण कर रहे थे। आओ समय की मर्यादा अनुसार आप रह के गुरमत विचारां नाल सांझ पाउणी है। ऐसे दीन दयाल पातशाह सतगुरु गुरु नानक साहिब महाराज जी का जीवन जे कोई बंदा कहे कि मैं सारा कुछ उन्होंने के बारे जान लिया है, ये इंसान का सब तो बड़ा भरम भुलेखा है। बहुतात करके इंसान इस ही भरम भुलेखे के विच जिंदगी बतीत करता है कि सानू बहुत कुछ पता लग गया गुरु नानक साहिब बारे। कुछ कुछ जरूरी बेनतियां मैं आप सरबत संगतां दी चरणों दे विच करांगा, क्योंकि देखो 550 साल प्रकाश पुरब आप सारे मना रहे हैं। मनाउण का मतलब ये हुंदा है भी असीं कुछ गुरु की सिੱਖਿਆ अपनी जिंदगी दे विच धारण करिए। घर दे विच बच्चा जम्मदा है, उहदा भी धमान कीता जांदा है, वो भी असीं मनाउने। खुशी पार्टी का माहौल होंदा है, वो भी असीं मनाउने। किते ये ना होए भी गुरु नानक साहिब महाराज जी के इस प्रकाश पुरब नूं मुख रखदे असीं भी कहिए भी असीं बड़ा सोहना प्रोग्राम कर रहे हैं, भी बड़ा सोहना लंगर का प्रबंध सी, बड़ी संगत आई सी, बड़ी इकट्ठ होया सी। ये तो बाहरी तौर पर भी ना, जे अंदर गुरु की गोद के कोल बैठ के ये सोचिए भी कि गुरु के कोल बैठ के ये सोचिए किसी ने भी सतगुरु ते बाणी दे विच कहंदे ने होए इकत्तर मिलो मेरे भाई, दुविधा दूर करो। जे साडी सारी सिख कौम एक इकत्तर हो जाए ना, एकजुट हो जाए, तो अज जो वखरेवा पिया साडी कौम दे विच वो नहीं होगा। इस करके इकत्तर होना सी असीं गुरबाणी के आधार पर विचार करनी सी भी गुरु नानक साहिब महाराज जी की बाणी सानूं की सिखाउंदी। कहना सौखा हुंदा जी 550 साल प्रकाश पुरब मनाना, पर गल ये भी सानूं भी कुछ समा तो होया होएगा जिंदगी दे विच, कोई 30 साल का, कोई 35 का, कोई 50 का, कोई 60 का है। तो सारे आपां भी इंसान, समा तो सानूं भी हो गया किन्ना आया संसार दे विच,
पर सोचने वाली गल ये है कि हर एक प्रकाश पुरब के अंदर कि असी कुछ एक भी सिक्ख्या गुरु नानक साहब महाराज जी की अपनी जिंदगी दे विच धारण की, एक भी हर साल दे विच असी एक भी सिक्ख्या उन्हां तो लै जांदे ना ते साडी जिंदगी बदल जानी सी। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਝੰਬੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੋਣੇ ਅਸੀਂ ਰੋਨੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਇਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੁੱਢਲਾ ਜੀਵਨ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ दौलता दाई सी जी ने दीदार कीते सन गुरु साहब। असल दे विच वो अखां भी धनता जो हुंदियां ने जी जिहड़ियां गुरु दे दीदार करदियां। इत्थे सतगुरु शब्द कहते ने ना, मोहे लैन ना बिहावै नींद ना आवै। हुण ये एक अवस्था है भी गुरु नूं मिलन दी जिन्हां दे अंदर तड़प पैदा होंदी है। ਹੁਣ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਬੀਹੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੜਪ ਪੈਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਬੀਹਾ ਪਿਓ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰੇ ਜਲਨੀ ਕਰੇ ਪਿਕਾਰ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੜਪ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਬੂੰਦ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ ਪਿਆ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਤੜਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ, ਇੱਕ ਫਿਤਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਝਾਤ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਾਤ ਮਾਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਔਗੁਣ ਨੇ, ਐਬ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਪ੍ਰਥਮ ਮਨ ਪ੍ਰਬੋਧੈ ਆਪਣਾ ਪਾਛੈ ਅਵਰ ਸਮਝਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ दो ਧਿਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇਖਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਉਤਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਉਤਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਜੇਤਾ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹਾਰ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵਿਰਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਹਾ ਲੈ ਗਏ ਮਨਮੁਖ ਚੱਲੇ ਮੋਲ ਗਵਾਏ ਜਾਏ। ਉਹ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਸਨ। उतरे तो असी सारे हैं जी मैदान में। एक कीमती जन्म मिल गया ना, समझो मैदान के विच उतर गए। पर सोचने वाली गल यह भी जितने का तरीका किसी किसी को होता है। काम नाल कोई विरला लड़ सकता है, क्रोध नाल कोई विरला लड़ सकता है, लालच नाल तमा नाल कोई विरला लड़ सकता है। ये सारी एक एक सिक्ख्या गुरु नानक साहब महाराज अपनी जिंदगी दे विच देंदे। जे असी रोज भी उन्होंने एक साखी ते झात पाईए ना ते तां भी असी बड़ा कुछ सीख सकते हैं गुरु दे कोल। इस करके मैं अर्ज कर रहा सी, सब दी तलवंडी दे विच उन्हां दा आगमन होया है। हुण जिस सब तो पहला दौलता दाई ने उदार कीते ने गुरु साहिब। पिता कल्याण दास जी, माता तृप्ता जी ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਜੋ ਕਿ ਆਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦੀ ਮੈਂ ਸਾਂਝ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਪਾਵਾਂਗਾ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖਦੇ ਆ, तीन चीज़ां मुख रखनियां पैणगियां सन गुरु नानक साहब महाराज जी का जीवन देखने के लिए। पहली सब तो कीमती जिहड़ी चीज़ है वो है भाई गुरदास जी दीयां वारां अते कविता। उन्होंने एक एक गल गुरु नानक साहब महाराज जी ते सच लिखी हुई है। उस तो बाद दूसरा नंबर असीं सहारा लेने प्राचीन जिहड़े जन्म साखियां। तीसरे नंबर ते असी गुरु नानक साहब महाराज जी की बाणी दे विचों भी देखांगे भी उन्हां दा जीवन किस तरह दा सी। मैं पहला अर्ज कीती भी संसारिक लोग गल्लां करदे ने, जे कोई बंदा चंगा भी होवे ना लोग उहनूं भी माड़ा कहिंदे ने, जे कोई माड़ा है ते हो सकदा है भी लोग उहनूं चंगा कहण। क्यों? क्योंकि उहदे कोल 4 टके वध हुंदे ने। जिहदे कोल धन ज़्यादा है ना उहदे सारे पैरी पैंदे जे, जिहड़ा सच दे आधार ते जिंदगी जिउंदा है उहदा सारा संसार वैरी हुंदा है।
यही कारण भी मारू राग दे विच असीं शब्द पढ़ते हैं सतगुरां दा। सब ने कहा कोई आखे भूतना को कह बेताला, कोई आखे आदमी नानक में जाता। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੂਤਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੂਤਨਾ ਉਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਭੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਤ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੂਤ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੇਤਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਬੇਤਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਪੂਜਦਾ ਪਿਆ। मैं इस करके अर्ज की जी असी तीन चीज़ों को आधार बनावांगे। सब तो पहला भाई साहब भाई गुरदास जी उन्होंने अपनी रचना के शब्द कहे। आरंभता देखो कितों करते हैं। पहला बाबा पाया बख्शदार पिछों दे फिर काल कमाई। उन्होंने शब्द कहे भी पहला बख्शिश है, भाव की कृपा पहले काल कमाई बाद दे विचों है। एक पल इस बेनती को समझिया जे मेहनत का फल तां मिलता है जे गुरु की कृपा होवे। असीं कई बार सेवा करते हैं, पाठ पूजा करते हैं तो ये सारे धर्म के कर्म ने ना जी। याद रखिए जी बंदा इत्थे 4 दिन भांडे माज के कहता है भी मैं इन्नी सेवा कर दी, बंदा इत्थे पुण्यदान करके कहता है भी मैं इन्ना पुण्यदान कर दिता। तो सतगुरु तो कहते हैं भी जे पहला बख्शिश होवे ना तां ही किरत कमाई की जा सकती। जे गुरु की कृपा नहीं बख्शिश नहीं तो तू कुछ भी नहीं कर सकता। भाई साहब भाई गुरदास जी कह रहे हैं पहला बाबा पाया बख्शदार पिछों दे फिर घर कमाई। पहला गुरु की बख्शिश हुई गुरु साहब से, बाद दे विच उन्होंने घालना कर ली। वो किहड़ी घालना सी? वो सी वो जदों वेई नदी के अंदर प्रवेश करते पे ने सतगुरु जी। इत्थे एक बार मैं आप संतां दे चरणों दे विच करांगा जी, क्योंकि देखो हर एक इंसान का ना सोचण का नजरिया वखो वखरा हुंदा है। इत्थे ते साडी कौम दे प्रचारक ने एकजुट हो पा रहे भी कि सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज वेई नदी के विच प्रवेश किया या नहीं किया, जां फिर वो 3 दिन अलोप रहे। हुण ये ते याद रखिया जी ये रब जानदा है भी वो अलोप रहे ते वो कित्थे गए। हालांकि इसका जिक्र भाई साहब भाई गुरदास जी करते थे अपनी वार दे। उन्होंने कहा ना बाबा पैंदा सचखंड नौनिंद नाम गरीबी पाई। वो ते सचखंड ते चले गए भाई साहब भाई गुरदास जी कहते पे। तो मेरे वर्गा बंदा देखता है वो कहता है भी सतगुरु जी नदी के विच गए ने, वो परले बन्ने चले गए होंगे। वही कहता है कि वो नदी के विच गए 3 दिन अलोप हो। तो भाई साहब भाई गुरदास जी तो कभी किसी ने पूछा ही नहीं भी वो कित्थे गए हैं। असी सारे कहते हैं ना भी गुरु नानक साहब महाराज क्रांतिकारी बड़े चंगे सन, समाजधारी बड़े चंगे सन। कोई किसी आधार पर उन्होंने तुलना करता पे, कोई किसी आधार पर। सोचने वाली गल यह है भी असी गुरु साहब तो पूछा नहीं भी गुरु नानक साहब महाराज आप की कहते इत्थे अपनी वडियाई सारे करते हैं जी। एक बंदा छोटी जी कविता रच देंदा है ना, वो अखीर दे विच जदों कविता की समाप्ति करता है ना, याद रखिए जी वो लिख देंदा है भी ये मेरा नाम आवे ते ये कविता मेरे द्वारा रची गई। सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज ने 19 रागां दे विच बाणी रच के सानूं दे दी। ते असीं रोजाना जपजी साहब पावन बाणी दे विच पढ़दे हां। असंख मूर्ख वाली पौड़ी दे विच अखीर दे विच जदों सतगुरु समाप्ति करदे ने ना, वो ते कहंदे नानक नीच कह विचार वारे न जावा एक बार। देखो आरंभता कित्थों ते समाप्ति किथे। जोत दा भाव है साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार। ये परमात्मा की जो तुहानूं पाउंदा पिया ओही चंगा है, ओहदे विच भला है। इसे जन्म साखी वाला जिक्र करता है भी गुरु नानक साहब महाराज वेई नदी के विच 3 दिन अलोप रहे। तो जो मुलाकात हुई सब तो पहला यही गल हुई ना भी नानक मेरा हुक्म तेरी नदरिया है। जिथे गुरु की नज़र हो जाती है ना बख्शिश हो जाती है। मैं अर्ज पहला की भाई गुरदास जी कहते हैं पहला बाबे पाया बख्शदा पिछों दे फिर काल कमाई। सेवा असीं तां करदे पे जी जे गुरु की कृपा हुई साडे ते। असीं इहनूं इस तरह समझ लईए भी असीं जिन्ने भी शरीर इत्थे जुड़ के बैठे आ ना ये तां असीं बैठे आ भी जे गुरु की साडे ते कृपा हुई।
ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਦੀ ਪਿਆਰਿਓ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੰਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਪਰਖ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਸੰਗਤ ਬਾਬਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਆਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਈਏ ਕੁਛ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕਵੇ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਵਾਂਗਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਵਿਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਵੀ ਤੇ ਧਨਵਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਓ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਤੇ ਤਾਂ ਆਈਏ ਨਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਤ ਸੁੱਚੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਸੁੱਚੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚਰਨ ਪਾਉਣ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਲ ਸੋਚਿਆ ਜੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੀਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁੱਚੀ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੀਰਤ ਨਹੀਂ ਸੁੱਚੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੀਰਤ ਸੁੱਚੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਕਮਾ ਲੇ, ਥੋੜਾ ਖਾ ਲੇ, ਪਰ ਖਾਏ ਹੱਕ ਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤਾ ਖਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖਾਵੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੂਰ ਉਸ ਗਾਏ, ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਹਾਮਾ ਤਾਪ ਰਹਿ ਜਾ ਮੁਰਦਾ ਖਾਣਾ। ਤੇ ਮੁਰਦਾ ਖਾਣਾ ਪਿਆ, ਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਣਾ ਪਿਆ ਤੂੰ, ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਈਏ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰ ਰੱਖੇ, ਉਹਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਈਏ, ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਮਾਰੀਏ। ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੇਈ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਪੈਂਦਾ ਸੱਚਖੰਡ, ਉਹ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਪਰਲੇ ਬੰਨੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾਂ ਉਰਲੇ ਬੰਨੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਨਾਨਕ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰੀ ਆਇਆ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਰੱਬ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤਾਤ ਕਰਕੇ ਨਾ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਦੁੱਖ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ। ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਾਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੱਲ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਰਤਨ ਮਾਂਜ ਸਕੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇਰੇ ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਤੇ ਹੁਕਮ ਕੇਵਲ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆਰੇ, ਹੁਕਮ ਸੁੱਖ ਤੇ ਵੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਹੋਵਨਾ, ਜਹ ਜਹ ਰੱਖੈ ਆਪ ਤਹ ਜਾਏ ਖੜੋਵਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਵੇਖੋ, ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੀ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਓ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਓ, ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੱਸ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰੋ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੀਏ। ਨੂੰ ਕੀਰਤ ਸੱਚੀ ਸੀ
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਏ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਗਏ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਚ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚਰਨ ਪਾਓ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਲ ਸੋਚਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਬੜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਆਪਾਂ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਮੱਝੀਆਂ ਚਾਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਝੀਆਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੇਤ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਸਨ ਉਹ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜੇਗਾ। ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਜੀ, ਭਾਈ ਵੇ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਅਮਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵਕਤ ਰਾਏ ਗੁਲਾਲ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਆਵੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਸਨ ਵੀ ਉਹ ਨਵਾਬ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ। ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ, ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ ਨਵਾਬ ਜਿਹੜਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵਕਤ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਆਏ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਪਰ ਹੁਣ ਤਰੀਕਾ ਅਲੱਗ ਹੈ ਜਾਣ ਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਆ ਜੇ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਜੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚਰਨ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਲੋਕ ਝੁਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗਏ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਦਾਲ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਤੇ ਦੌਲਤ ਖਾਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਾ ਹੱਥ ਚੁੰਮ ਵੀ ਲੈਂਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਕ੍ਰੋਧ ਚੜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਵਾਬ ਜੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਆਖਿਆ ਭੂਤਨਾ, ਕੋਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਭੂਤਨਾ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਵੇਈ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਭੈਣ ਦਾ ਮੋਹ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹੀ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਚੱਲ ਕੇ ਬੇਬੇ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜਨਾਨੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਕੋਲ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਹਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਰੋਸਾ ਵੇਖੋ ਉਸ ਭੈਣ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਅਡੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਡੁੱਬ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਭਾਵ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਤਤ ਰੱਬ, ਜਿਹੜੇ ਡੁੱਬਦੇ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ, ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਡੁੱਬੇ ਹੋਣਗੇ। ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਲੋਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਹੱਥ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਝੁਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਜਿਹਨੂੰ ਤਮਾ ਹੋਵੇ, ਲਾਲਚ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਵਿਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਮਤੀ ਮੁੱਢਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕੋ। ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੀ ਕਿਰਤ ਸੁੱਚੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ, ਕਿਰਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਬੰਦਾ ਧਰਮ ਦੀ ਕਰਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਲਾਗੀ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਪ ਛੱਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਰਤ ਸੁੱਚੀ ਹੁੰਦੀ, ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਪਰ ਸੁੱਚੀ ਕਰਨੀ, ਪਾਪ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਜਪ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਪ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਵਲ ਅੱਲਾਹ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਬੰਧ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵੰਡ ਕੇ ਉਧਰ ਛਕਾਂਗੇ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆ। ਵਿਸੰਦੇ ਸਬਤਾਤ ਪਰਾਈ, ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਤ ਪਰਾਈ ਨਿਕਲੇਗੀ ਨਾ, ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਵੈਰੀ, ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਾਈਆਂ ਜ਼ਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਤਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਏ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਇਆ ਦੀਵਾਨਾ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਨਕ ਬੋਰਾਨਾ, ਹੋਂ ਹਰ ਬਿਨ ਔਰ ਨਾ ਜਾਏ। ਲੋਕ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਫੜਨਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਇਆ ਦੀਵਾਨਾ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਨਕ ਬੋਰਾਨਾ, ਹੋਂ ਹਰ ਬਿਨ ਔਰ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਬਣ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਹੀ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਨੰਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਉ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਤਾਣ ਦੀਵਾਨ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ, ਮੈਂ ਤੁਝੇ ਆਗੈ ਅਰਦਾਸ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਥਾਉ ਨਾਹੀ, ਜਿਸ ਪੈ ਕਰੂੰ ਬਿਨੰਤੀ, ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤੁਝ ਹੀ ਪਾਸ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੈ ਮੇਲੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 11:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12:30 ਵਜੇ ਤੱਕ 1 ਘੰਟਾ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।